Okay, so yesterday we have started to deal with the syllabus of CPC, as you know, huh? And we have seen yesterday that first very important thing that this law, civil procedure code, is a part of the procedural law in which we are going to get a procedure for enforcing your civil claim or for enforcing your civil right if it is violated. Okay, we have discussed that civil procedure code 1908 is the year. This means this law has been enacted during the period of the Britishers. Therefore, with the assent of Governor General, this law was enacted called as the CPC 1908. With some amendments, we are using the same law till today also. Okay, and even yesterday I discussed that the civil procedure code is divided into the two parts, right? One part is the sections. Okay, section in total 158 sections are there in the CPC. Yesterday we have discussed. And the second part is dealing with the schedule. In schedule, we are going to have the different order. We give the detailed rules about civil matter while enforcing in the court of a law. And total 51 orders are there in the CPC. Okay, so in the two part, number one part deal with the section which have 158 sections in the CPC and have 51 number is there of the order and orders ज्याचे परत again काय तर rules पण आहेत. Okay, yesterday we have seen unit number 1 syllabus in which we have discussed that we are going to deal with some basic concepts. Then we are going to deal with the concept of decree judgment order, which are different concept but people think that this is same. Then civil suit can be filed in the civil court. Okay, so section 9 of the CPC says any suit of the civil nature can be filed in the civil court, but except otherwise provided. Say for example, cooperative matter, even though looking like a civil matter, but they are not going to be entertained into the civil court. कारण त्याच्यासाठी वेगळं cooperative court आपल्याकडे, right? Then next one, I have explained you that when a particular litigation is pending in the prior court and the same cause of action, same parties are filing the same suit again in the equal jurisdiction court, then the second court is not going to entertain. The second court is barred to entertain the same suit while it is pending in the prior court, that is res sub judice. And when the prior court has decided the matter and the same parties with same cause of action are going in the same jurisdiction, different court, the second court is not going to entertain that suit because the litigation is already decided. Okay, that is res judicata. Section 10, section 11 VVIP questions. त्यातला तर रेस जुडिकाटा एकदमच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. देन सूट कुठं फाईल करायचं, प्लेस ऑफ सेइंग आपण डिस्कस करणार. टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन, ज्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये प्रॉपर्टी सिच्युएटेड आहे किंवा ज्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये प्लेंटिफ राहतो, ज्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये डिफरेंट, नेमकं कुठं सूट फाईल करायचं त्याचे सगळे रूल्स आपण इथे काय करणार तर डिस्कस करणार आहे इथे. ओके, जिथे कॉज ऑफ ऍक्शन अराईज झालं ऑन दॅट. डन. आता आपण बेसिक गोष्टी बघितल्या, नंतर आपण काल युनिट 2 चा पण सिलेबस बघितलेला होता. सगळ्यात मुद्दा काय येईल सांगा तर पुण्यामध्ये वाद झालेला आहे, राईट. ऍज आय ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे की we will take one example continuously that A has taken a money from the B and he is not repaying the money. Okay, so B is going to file the suit against the A. तर हा B कोण आहे सांगा, प्लेंटिफ आहे आणि A कोण आहे तर डिपेंडेंट आहे. तर हे दोघं कोण झाले सांगा तर पार्टीज टू द सूट. सो नंबर 1 पार्टीज टू द सूट. नंबर 2 आणि नंबर 3 आपण थोडं बाजूला ठेवलेलं कारण हे जरा स्पेशल मॅटर आहे, त्यावेळी तुम्हाला शेवटी सांगते मी. देन बघा पुढचा मुद्दा काय आलेला आहे की समजा मी रिप्रेझेंटेटिव्ह सूट. से फॉर एक्झाम्पल ना आता सडनली काय झालं माहिती तुम्हाला, लाईटचा ना व्होल्टेज एकदम कमी झालं काय सडनली आणि त्यामुळे गावातल्या 100 जणांचं टीव्हीची ट्यूब काय झाली तर उडली तिथं. मग आता ते सगळे मिळून MSCB वरती सूट फाईल करणार आहेत. मग 100 जण ज्यावेळेला MSCB वरती वेगवेगळ्या आपलं कम्पन्सेशन मागायला 100 सूट फाईल करतील, किती हेक्टिक होईल ना ते आणि किती त्या MSCB ला ते हेडॅक होईल तिथं. ओके, मल्टिप्लिसिटी ऑफ सूट होतील. मग आता इथं सेम कॉज ऑफ ऍक्शन आहे ना सगळ्यांचं, त्याच सर्कमस्टन्सेस मधून अराईज झालेल्या आहे. तर हे सगळे मिळून काय करू शकतात सांगा, त्यांच्यातील एकट्या दोघट्याला काय करतात तर प्रतिनिधी बनवतात स्वतःचा आणि यांच्या सगळ्यांचा कन्सेंट ना हे दोघ जण किंवा हा एकटा
whatever decided between them, they are going to file the representative suit. त्यामुळे parties to suitचाच प्रकार आहे की कधी कधी अनेक प्लेंटिफ असतील तर त्या अनेक प्लेंटिफ एकत्र येऊन रिप्रेझेंटेटिव्ह सूट काय करू शकतात तर फाईल करू शकतात. ओके, then yesterday I have told you that for no reason you are not going to go into the court of law, right? So if you want to frame the suit, the very first important thing which you need is a cause of action. काहीतरी कारण असायला पाहिजे, right? Cause of action असायला पाहिजे. So 2.5 you are going to deal with the cause of action thereon. त्याच्यानंतर बघा हे पण थोडं मी 2 मिनिटं बाजूला ठेवलेलं आहे, तसंच ते 2 मिनिटं बाजूला राहू दे, कारण आपण व्यवस्थित प्रोसिजर पण समजून घेतोय साइड बाय साइड. सीपीसीचा सिलेबस एवढ्या डेप्थ मध्ये सांगण्याचा हेतू पण असा आहे, एक तर डोंट मिस आउट द लेक्चर बिकॉज दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर VIP concept from the practice point of view also तुमच्या. आणि सेकंड थिंग इज दॅट वन की इंटरकनेक्टेड आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ना बऱ्यापैकी एक कन्सेप्ट नाही समजली की मग दुसऱ्या कन्सेप्ट काय होतात तर समजत नाही. त्यामुळे अटेंटिव्ह राहावा, नुसतंच प्रेझेंट राहू नका, नुसतंच हेडफोन डोक्यात घालून इकडे तिकडे वेळ घालवता असा काही प्रकार करू नका. बी अटेंटिव्ह. ओके, सो डन. प्लेंटिफ डिफेंडंट आपल्या पार्टीज टू सूट झाला. बी न ए वरती मनी रिकव्हरीची सूट फाईल केली आहे कारण ए न त्याचे पैसे परत दिलेले नाहीये. हे आपलं कॉज ऑफ काय झालं सांगा तर ऍक्शन झालं, राईट. आता बी जो प्लेंटिफ आहे ना आपला तो सूट फाईल करेल, लक्षात आलं तुमच्या. मग बी हा जो आपला प्लेंटिफ सूट फाईल करेल ना तिथं, तर त्यावेळेला बी काय करेल सांगा तिथं तर आपलं म्हणणं मांडेल ना कोर्टात किंवा असा असा माझा मित्र होता, याला पैशाची गरज होती and I gave the money for satisfying his need and all that वगैरे वगैरे. His entire story is going to put out into the plaint. I have told you, right? तर बी काय फाईल करेल सांगा प्लेंट, आपलं म्हणणं देईल आणि त्याला उत्तर डिफेंडंट म्हणाल कदाचित की ए नाही मी पैसे घेतलेच नाही आहेत, हा खोटं बोलतोय, वॉट एव्हर इट मे बी. डिफेन्स इज गोइंग टू टेक, ओके, ही विल टेक द डिफेन्स इनटू द रिटर्न स्टेटमेंट. ओके, त्यामुळे प्लेंटिफचं प्लेंट आणि डिफेंडंटचं रिटर्न स्टेटमेंट हे दोन्ही मिळून काय होतं सांगा तर प्लीडिंग, म्हणणं. मग प्लीडिंग म्हणजे नेमकं काय असतं, प्लीडिंगच्या खाली कुणाकुणाची सही लागते. प्लीडिंग मध्ये जे काय म्हटले ते ट्रू आहे, करेक्ट आहे असं म्हणून काय द्यायला लागतं सांगा तर व्हेरिफिकेशन द्यायला लागतं. मग हे व्हेरिफिकेशन काय असतं दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 3.1. देन ॲज ऑलरेडी टोल्ड यू की प्लेंटिफचं म्हणणं म्हणजे प्लेंटचे रूल्स काय आहेत, कोर्ट प्लेंट ऍडमिट करेल का, प्लेंटला रिटर्न करू शकतं का कोर्ट, प्लेंटला रिजेक्ट करू शकतं का कोर्ट, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस देअर ऑन. आता आपण थोडं वर जाऊया का, जेव्हा समजून घ्या थोडस समजा. आता आपली स्टेप नंबर 1 काय झाली सांगा, पार्टीज ठरल्या. स्टेप नंबर 2 काय झालं, कॉज ऑफ ऍक्शन, मनी रिकव्हरीची सूट. स्टेप नंबर 1 पार्टीज झाल्या. स्टेप नंबर 2 काय झालं सांगा तर कॉज ऑफ ऍक्शन आलं आपला, मनी रिकव्हरीची सूट हे आपलं काय आलं सांगा तर कॉज ऑफ ऍक्शन आलं. स्टेप नंबर 3 काय येतं बघा, ह्या ए ला म्हणजे जो डिपेंडंट आहे त्याला काय स्वप्न पडणार आहे की प्लेंटिफनं त्याच्यावरती सूट फाईल केले म्हणून तिथं मनी रिकव्हरीची नाही ना. मग बघा समजून घ्या, ज्या वेळेला प्लेंट फाईल करतो कोर्टामध्ये म्हणजे मनी रिकव्हरीची सूट फाईल करतो ना, त्यावेळेला कोर्ट डिपेंडंटला असं असं तुमच्या विरुद्ध प्लेंट दाखल झालेली आहे आणि तुम्ही येऊन तुमचं काय असेल ते म्हणणं द्या म्हणून कोर्टात हजर राहण्यासाठी जे डिपेंडंटला एक बोलावणं कोर्टाच्या थ्रू नोटीस जाते. दॅट नोटीस इज कन्सिडर्ड एज अ समन्स. म्हणजे कोर्टाचा डिपेंडंटला काय गेला म्हणायचं सांगा, समन्स गेला, राईट. मग इथे ते स्टोरी मध्ये आपला समन्स येतो तिथं. त्यामुळे स्टेप नंबर 3 काय झाली सांगा तिथं तर प्लेंटिफनं आपली काय दाखल केली तिथं, प्लेंट दाखल केली. प्लेंटिफनं आपली काय दाखल केली सांगा, प्लेंट. मग प्लेंटिफची प्लेंट आल्यानंतर डिपेंडंटला कळावं की त्याच्या विरुद्ध सूट दाखल झाली आणि त्याला कोर्टातून उत्तर द्यायचंय. मग कोर्ट काय करेल सांगा तर समन्स इश्यू करेल. कोर्ट काय इश्यू करेल सांगा, समन्स इश्यू करेल डिपेंडंटला. सो इट्स अ नोटीस ऑफ द कोर्ट टू बी प्रेझेंट इन द कोर्ट अँड टू गिव्ह द से टू वॉट एव्हर अलिगेशन्स विच आर मेड बाय द प्लेंटिफ. डन. आली लेक्चर स्टेप नंबर 4 तुमच्या. पुढे बघा आपण जाऊया आता ठीक आहे, डिफेंडंटला कळलं. व्हीव्हीआयपी क्वेश्चन परत परीक्षेच्या हिशोबानं. प्लेंट व्हीव्हीआयपी क्वेश्चन आहे, समन्स व्हीव्हीआयपी क्वेश्चन आहे. खूप म्हणजे खूप लेंदी सिलेबस आहे सीपीसी आणि 80% व्हीआयपीच आहे सगळं. 80% तरी क्वेश्चन असतात जे पेपर मध्ये विचारलेलेच आहेत.
So you have to be very attentive with the syllabus of the CPC. Okay. Alright. बघा आता काय आलो आपण तिथं कुठं in written आता डिपेंडेंट आपलं उत्तर देईल. ओके. तो जो आपल्या एक्झाम्पल मधला ए आहे ज्याने पैसे घेतलेले आहेत तो काय करेल सांगा तर आता उत्तर देईल त्याला. हा तो काय देईल सांगा आपलं उत्तर देईल तिथं. त्यामुळे स्टेप नंबर 5 काय येईल सांगा आपली आता स्टेप नंबर 5 येईल आपली रिटर्न स्टेटमेंट. डिपेंडेंट आपलं जे काही उत्तर देईल ते डिपेंडेंट आपलं उत्तर कशामध्ये देईल सांगा तर रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये डिपेंडेंट उत्तर देईल. हा त्यामुळे रिटर्न स्टेटमेंट त्याचं पर्टिक्युलर्स त्याचं रूल्स अँड ऑल दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हा मग आता आपल्या येणं उत्तर दिलं तिथं काय असेल तर त्याचं त्याला द्यायचंय ते. हा म्हणजे डिपेंडेंटने काय दिलं सांगा पुढची स्टेप काय झाली त्याचं म्हणणं त्याचं उत्तर. हा तर त्याला आपण काय म्हटलं सांगा तर रिटर्न स्टेटमेंट आपण डिस्कस करणार. हा प्लेंट किंवा रिटर्न स्टेटमेंट दोनपैकी एक क्वेश्चन मेजॉरिटी केसेस मध्ये पेपर मध्ये असतोच परत तिथं. हा नंतर बघा 6वी स्टेप सगळ्यात सूट मध्ये येते अशी नाही. कुठल्या कुठल्या सूट्स मध्ये येते आणि कुठल्या कुठल्या सूट मध्ये ती येत नाही तिथं. हा ती आहे सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम. ती सूट कुठले स्टेप कुठले सांगा तर सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेम. आता हे काय आहे बघा सेट ऑफ आणि काउंटर क्लेमची स्टेप. ओके 2 terms are there. हा and what are that particular 2 terms? ही as I told you सेट ऑफ हा आणि काउंटर क्लेम ह्या 2 टर्म्स काय तर सगळ्याच सूट मध्ये येतात असं नाही. काही काही सूट मध्ये येतात सेट ऑफ काउंटर क्लेम आणि काही काही सूट मध्ये काय होतं तर येत नाही. आता ही नेमकी काय कन्सेप्ट आहे बघा. ऍज वी हॅव टेकन आउट इन दिस पर्टिक्युलर स्टोरी आपलं जे एक्झाम्पल आहे जे आपण डिस्कस करतोय हा त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय बघितलेलं होतं सांगा तर ए न बी कडून काय घेतलेले आहेत तर पैसे घेतलेले आहेत. हा आणि म्हणून बी न ए वरती काय दाखल केलेली होती सांगा तर ए न बी वरती दाखल केली होती ए न बी वरती दाखल केलेली आहे ती सूट काय केलेली आहे तर फाईल केलेली आहे तिथं. मग आता बघा ह्या ए न जी बी वरती काय केलेली आहे सूट फाईल केलेली आहे तिथं. हा ए न हा आपले पैसे रिकवर उलट बोलले काय मी सॉरी. हा बरोबर बी न ए वरती काय केलेली आहे तर मनी रिकव्हरीची सूट फाईल केलेली आहे. हा त्यामुळे हा बी कोण आहे आपला प्लेंटिफ आहे आणि ए कोण आहे तर डिपेंडेंट आहे तिथं आपला. हा मग आता बघा कधीतरी आधी ह्याच सेम 2 पार्टीज मध्ये हा जो ए आहे हा ह्या ए चा एक क्लॉथ शॉप आहे. हा आणि ह्या ए च्या क्लॉथ शॉप मधून ना ह्या बी न एक 5,000चा माल काय केलेलं होतं सांगा तर उधार नेलेला होता. लक्षात येतं तुम्हाला. ह्या केस मधला जो आपला प्लेंटिफ आहे बी ह्या बी न ह्या ए च्या शॉप मधनं काय केलेलं होतं तर क्लॉथ शॉप मधनं 5,000 रुपीजचा माल काय केलेला होता तर उधार नेलेला होता. लक्षात आलं 5,000 रुपीजचा माल उधार नेलेला होता. आणि आता ही जी प्रेझेंट सूट आहे ती बी न ए वरती फाईल केलेली आहे फॉर द पर्पज ऑफ रिकव्हरी ऑफ दिस 20,000 रुपीज. लक्षात येतं तुम्हाला 20,000 रुपये कुणी कुणाकडनं घेतलेले आहेत तर या ए न बी कडनं घेतलेले आहेत. आणि आताची जी ही प्रेझेंट सूट दाखल केलेली आहे ही प्रेझेंट सूट ह्या बी न ह्या ए वर दाखल केलेली आहे. कशासाठी सांगा तर आपले 5,000 रुपये रिकव्हर करायला म्हणून ही सूट काय केली तर दाखल केलेली आहे तिथं. डन. लक्षात आलं 20,000 रुपये आपलं रिकव्हर करण्यासाठी. मग हा ए ज्या वेळेला आपली डब्ल्यूएस दाखल करतो की नाही डब्ल्यूएस म्हणजे काय सांगितलं लक्षात तुम्हाला ना रिटर्न स्टेटमेंट. तर हा बी ज्या ए ज्या वेळेला आपली रिटर्न स्टेटमेंट दाखल करतो तर त्यावेळेला हा ए काय करेल सांगा मला हा ए ह्याच सूट मध्ये हा सेट ऑफ मागतो. ह्या ए ह्याच सूट मध्ये ठीक आहे आय हॅव टेकन 20,000 रुपीज फ्रॉम हिम अँड आय एम रेडी टू पे हिज मनी बट he has taken 5,000 rupees goods on credit from me. ओके ते मला त्याच्यातून काय करून द्या सांगा तर सेट ऑफ करून द्या असं तू ज्या वेळेला मागतो त्यावेळेला ते काय असतं सांगा तर मल्टिप्लिसिटी ऑफ सूट वाचताय ना. कारण उद्या परत काय होणार सांगा हा ए परत वेगळी सूट बी वर पी दाखल करेल मग परत वकील परत कोर्ट फी परत प्रोसिजर त्यामुळे जी मल्टिप्लिसिटी ऑफ द सूट आहे तर ती मल्टिप्लिसिटी ऑफ द सूट काय होईल सांगा तर सेव्ह होईल तिथं कोर्टाचा पार्टीचा वेळ वाचेल. त्यामुळे त्याच सूट मध्ये हा काय मागतो सांगा तर त्या सूट मध्ये हा मागतो सेट ऑफ. कोणतं पॉईंट तुम्हाला लक्षात आली काय कन्सेप्ट सेट ऑफ ची मल्टिप्लिसिटी ऑफ सूट काय होते तर सेव्ह होते. आणि समजा ही अमाऊंट जर ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल
म्हणजे मूळ सूटपेक्षा वगैरे, तर मग काउंटर क्लेम त्याच सूटमध्ये काय केलं जातं तर दाखल केलं जातंय. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर डिफरन्सेस आर ऑल्सो देअर इन द काउंटर क्लेम अँड सेट ऑफ दॅट वाईल टीचिंग वी विल डील. ओके, आता तुम्हाला एक बेसिक फक्त माहिती असावं म्हणून कन्सेप्ट काय केली तर तिथं सांगितली. हा, सो लक्षात आलं तुम्हाला. पुढची स्टेप सगळ्याच सूट मध्ये येते अशी नाही. हा, पुढची स्टेप कुठल्या कुठल्या सूट मध्ये येते, कुठल्या कुठल्या नाही. जर त्याचे तसं पैसे असतील तर ती होईल. त्यामुळे 6वी स्टेप काय झाली सांगा तर सेट ऑफ महिला. 6वी स्टेप काय झाली सांगा, सेट ऑफ महिला. ठीक आहे, आता मॅटर कोर्टात दाखल झाला. प्लेंटिफने प्लेंट दाखल केली, डिफेंडंटने डब्ल्यूएस दाखल केली. हा, जर सेट ऑफ होता तर तो सेट ऑफ मागितला म्हणजे प्लीडिंग कोर्टात काय झालं सांगा, दाखल झालं. डन. हा, आता त्या पर्टिक्युलर सूटच्या संदर्भात काही डॉक्युमेंट्स, काही क्वेश्चन्स विचारायला लागतील हा कोर्टाला वगैरे तिथं, तर मग त्याच्यासाठी स्टेप नंबर काय येतं तर पुढची येते तिथं. हा, डिस्कवरी, इन्स्पेक्शन अँड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट. हा, इंट्रॉगेटरीज म्हणजे ना क्वेश्चन्स. हा, काही उत्तर कोर्टाला पाहिजे असले तर कोर्ट काय करते तर इंट्रॉगेटरीज मागते तिथं. हा, काही डॉक्युमेंट्स पब्लिकली ओपन होत नाहीत काय, कारण ते गव्हर्नमेंट सिक्रेट वगैरे असतात. त्यामुळे त्या डॉक्युमेंट्सना काय म्हणतात सांगा तर प्रिव्हिलेज डॉक्युमेंट असं म्हणतात. हा, आणि प्लेंटिफला प्लेंटच्या खाली आणि डिफेंडंटला त्याच्या डब्ल्यूएसच्या खाली ऍफिडेव्हिट द्यावं लागतं. मस्ट असतं की बाबा जे काही स्टेटमेंट मी केलेले आहेत ते ट्रू आहेत, करेक्ट आहेत. हा, आणि ते फॉल्स सापडले तर आय बी लायबल अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 वगैरे असं त्याला प्रतिज्ञापत्र म्हणजे ऍफिडेव्हिट सबमिट करायला लागतं. हा, तर ती ऍफिडेव्हिटची कन्सेप्ट पण आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे तिथं. ओके, त्यामुळे हे 3.678 मिळून एकत्र एक स्टेप धरू आपण तिथं की बाबा त्याला आपण फक्त नाव दिलं डॉक्युमेंट्स. आणि जी तुमची स्टेप नंबर 8 झाली, ती स्टेप नंबर 8 काय घेतली सांगा आपण तर प्लेंटिफ प्लेंटच्या खाली आणि डिफेंडंट डिफेन्सच्या म्हणजेच डब्ल्यूएसच्या खाली काय सबमिट करेल सांगा तर ऍफिडेव्हिट सबमिट करेल. त्यामुळे आपल्या नॉलेजसाठी आपल्याला प्लेंटिफच्या प्लेंटला आणि डिफेंडंटच्या डब्ल्यूएसला खाली काय सबमिट करायचं सांगा तर ऍफिडेव्हिट सबमिट करायचं. डन. हा, तर आता आपल्या कोर्टात इन ऑल अजून आर्ग्युमेंट सुरू व्हायचंय. आता कोर्टात काय झालं सांगा तर सूट दाखल झाली आता आपली. हा, डन. आता सध्या आपली कोर्टात कुणावर फाईल केलेली सूट दाखल झाली बघा. ह्या बी प्लेंटिफनं ह्या ए डिफेंडंट वरती दाखल केलेली सूट कोर्टात काय झाली सांगा तर फाईल झाली तिथं. हा, आता पुढची स्टेप बघा काय लिहिलंय तिथं. आपण टोटल आतापर्यंत काय केलं तर तिथं एक 8 स्टेप्स आपण केलेले आहेत ऍफिडेव्हिट पर्यंत. आता आपल्याला कोर्टात काय हवं लागेल सांगा, हजर. दोन्ही पार्टी ट्रायलसाठी अपीअरन्स, एक्झामिनेशन आणि ट्रायल असं हेडिंग आहे. त्यामुळे आता कोर्टात आपली काय चालेल सांगा, त्या सूटची ट्रायल चालेल. बरोबर. हा, मग ते ट्रायल चालायला आधी पार्टी अपीअर तर व्हायला पाहिजे. मग पार्टीला कोर्ट एक्झामिन करायला चालू करेल. प्लेंटिफचं म्हणणं कोर्टात ऐकून घेईल, प्लेंटिफच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेईल. हा, त्याचं एक्झामिनेशन होईल कोर्टाच्या समोर. हा, म्हणजेच काय चालेल सांगा तर ती ट्रायल चालली आहे, ट्रायल प्रोसिजर असं आपण त्याला कॉल करतो. डन. आता बघा, त्यामुळे दोन्ही पार्टीत काय झालं सांगा तर कोर्टात अपीअर होतील. मग अपीअरन्सचे रूल काय आहेत ते आपण डिस्कस करणार. हा, त्यामुळे बघा काय आलं, स्टेप नंबर 9 तुमची इथे बरोबर ह्याला इथेच नंबर देते सुद्धा ह्याला. स्टेप नंबर 9 काय झाली आपलं तर पार्टी कोर्टात काय होणार, हजर होणार. कधी कधी काय होतं माहितीये तुम्हाला, प्लेंटिफ प्लेंट दाखल करतो. हा, त्याच्यानंतर डिफेंडंटला समन्स पण जातं. हा, पण डिफेंडंट कोर्टात हजरच राहत नाही. मग त्यावेळेला प्लेंटिफने जे डॉक्युमेंट सबमिट केलेले आहेत तेवढ्या बेसिस वरतीच कोर्ट काय असेल ते डिसिजन देते, सूटला डिस्पोज ऑफ करते. त्याला काय म्हणतात सांगा, एक्स पार्टी प्रोसिजर. हा, परत ही प्रोसिजर सगळ्याच वेळेला येते असं नाही. जर डिफेंडंट आलाच नाही, एकच पार्टी आली तर त्यावेळेला काय करायचं तरच ही प्रोसिजर काय होते तर अप्लिकेबल होते. त्यामुळे एक्स पार्टी प्रोसिजर वाला पॉईंट आपण काय करणार सांगायचं डिस्कस करणार. VIP क्वेश्चन आहे, खूपदा विचारलेल्या पेपरमध्ये एक्स पार्टी प्रोसिजर. हा, त्याच्यानंतर बघा, हा मग आता प्लेंटिफ डिफेंडंटचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर हा काय होईल सांगा तिथं तर विटनेसेसना पण बोलवायला लागेल ना सूट मधल्या. हा, तर मग विटनेसेसना कसं बोलवायचं त्याच्यासाठी काय रूल्स आहेत. हा, त्याच्यासाठी काय समरी प्रोसिजर आहे दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इथे काय येणार सांगा तर स्टेप नंबर 10 की साक्षीदारांना कसं बोलवायचं. हा, मग ऍक्च्युअली सगळी टोटल प्रोसेस काय होणार तर सुरू होणार.
त्यामुळे केसचे ट्रायल चालणार आता कोर्टात, तो खटला जो काय तो व्यवस्थित चालणार, डे टू डे हिअरिंग चालणार, तारखा भरणार वगैरे वगैरे. हा, तर ही काय झाली सांगा, तर आपली स्टेप नंबर 11 की ऍक्च्युअल ट्रायल कोर्टात आता काय होणार, सुरू होणार. हा, मूवीज मध्ये वगैरे ऐकलेल्या ती ह्याची काय बाबा त्या हिरोचं नाव आता मला आठवेना, दामिनी और समथिंग मूवी मध्ये बघा तो तारीख पे तारीख वाली स्टोरी तुम्ही ऐकलेली असेल तिथं. हा, तर ते तारीख पे तारीख प्रकरण म्हणजे काय सांगा, तर कोर्टाच्या ऍडजमेंट्स. हा, वकील आजारी आहे पुढची तारीख द्या, पार्टी आजारी आहे पुढची तारीख द्या, व्हॉट एव्हर जेन्युइन रिझन्स तुमच्याकडे जे काय असतील त्यासाठी तुम्ही काय मागू शकता सांगा, त्या दिवशीची ट्रायल थांबवून कोर्टाकडून पुढची काय करू शकतात, तर तारीख मागू शकता. त्याला काय म्हणतात सांगा, तर ऍडजर्नमेंट असं त्याला कन्सिडर करतात. मग कोर्ट ते ऍडजर्नमेंट मॅक्झिमम किती देतात, कसं देतात, ते म्हणजे काय झालं तर ऍडजर्नमेंट हे चालूच राहणार. जोपर्यंत सूट चालू आहे ना तोपर्यंत ऍडजर्नमेंट मध्ये 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 मागत राहतातच. हा, त्यामुळे हे ऍडजर्नमेंट परत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा, 4.6 ना फायनल डिग्री येईपर्यंत, हा फायनल डिग्री येईपर्यंत कोर्ट मध्ये 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 त्या सूटच्या संदर्भात काही इंटरनल काही ना इंटेरियम ऑर्डर्स करत असते. म्हणजे मध्यंतरीच्या काळात केलेल्या ऑर्डर, सूट फाईल केलेली असताना, सूट चालू असताना मध्यंतरीच्या काळात केलेल्या काही ऑर्डर म्हणजे काय, तर इंटेरियम ऑर्डर आहेत. हा, ह्या इंटेरियम ऑर्डरवर पेपर क्वेश्चन कसं असतं सांगा, असंही विचारलंय डिरेक्टली. 6 इंटेरियम ऑर्डर आहे, कॉमन विचारलाय की डिस्कस द व्हेरियस इंटेरियम ऑर्डर्स अंडर द सीपीसी, किंवा खूप लेंदी पार्ट एवढ्यासाठी होते ह्या प्रत्येक इंटेरियम ऑर्डरवर सट्टा क्वेश्चन पण विचारलाय. समजा ना एखाद्या सूट मध्ये की नाही एखाद्या प्रॉपर्टीचा मेजरमेंट हा इश्यू आहे. पलीकडचा म्हणतो की ह्यानं माझ्या जागेत अतिक्रमण केल्या, हा म्हणतो की नाही मी काय याच्या जागेत अतिक्रमण केलेले. मग नेमकं एखाद्या सूटमध्ये त्या मोजमाप काढायचं, प्रॉपर्टीचं मोजून घेणं म्हणतो ना तुम्हाला, तर ते मोजून घ्यायचे जमीन. हा, तर मग आता कोर्ट तर उठून जमिनीत जात नाही ना मोजून घ्यायला, मग कोर्ट काय बसवते सांगा, कमिशन बसवते. आता समजा एखाद्या सूट मध्ये मी विटनेस आहे, आता मला तर कोर्टात जाणं शक्य नाहीये. हा, तर कदाचित असा आजारी किंवा असं विटनेस ज्यांना कोर्टात जाणं शक्य नाहीये त्याला कोर्ट कमिशन बसवून ते कमिशन तिथं जाते आणि काय करतात, तर त्या व्यक्तीची साक्ष घेते तिथं. हा, त्यामुळे कमिशन एक इंटेरियम ऑर्डर असते. हा, कधी कधी कोर्टाला ना असं लक्षात येतं की हा व्यक्ती ज्या प्रॉपर्टीवर लोन काढले ती विकायच्या तयारीत आहे, किंवा मुद्दामून प्लॅन्टिकचं नुकसान व्हावं म्हणून प्रॉपर्टीला रफादफा करायच्या तयारीत आहे, तर कोर्ट काय करते सांगा, तर जजमेंटच्या आधीच प्रॉपर्टी अटॅच करायची ऑर्डर करते. हा, जेणेकरून ती प्रॉपर्टी सेव्ह केली जाईल. अटॅचमेंट बिफोर ऑर्डर. कधी कधी जजमेंट यायच्या आधी तो व्यक्ती पळून जाण्याच्या तयारीत असतोय, त्याचा प्लेस सोडायच्या तयारीत असतोय, तर त्यावेळेला कोर्ट कशाची ऑर्डर करते सांगा, अरेस्ट बिफोर जजमेंटची ऑर्डर करते. हा, परत तुम्हाला सांगितलेलं नंतर प्रॉपर्टी पाडा, बांधकाम पाडा, त्यापेक्षा कोर्ट आधीच इंजंक्शन देते, टेम्पररी इंजंक्शन. हा, त्यामुळे टेम्पररी इंजंक्शन पण काय सांगा, तर इंटेरियम रेमेडी आहे. हा, आणि समजा एखाद्या सूट मध्ये ना हिशोब, अकाउंट हे सगळे इश्यूज असतील, पैसे, रेंट वगैरे वगैरे, तर मग ते सगळ्या पैशाचा हिशोब आणि ऑल दॅट हे करण्यासाठी कोर्ट तोपर्यंत कोणाला अपॉइंट करतात, तर रिसिव्हरला. तर ह्या सगळ्या काय सांगा, तर इंटेरियम ऑर्डर आहेत. हा, नंतर सूट फाईल केलेली आहे, त्यात इंटरेस्ट अवॉर्ड करायचा की नाही, सूटची कॉस्ट अवॉर्ड करायची की नाही, हे कम्प्लीट डिस्क्रिएशन कोर्टाला आहे. हा, तर मग डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्टामध्ये कोर्ट डिसाइड करते की आपल्याला सूटचं कॉस्ट हा प्लॅन्टिफला ग्रँट करायचं का, प्लॅन्टिफला काही इंटरेस्ट अलाउड करायचं का, तर त्याच्या प्रोव्हिजन्स आपण काय करतोय, तर डिस्कस करतोय तिथे. हा, ओके, डन. आता हे सगळं असं झाल्यानंतर कोर्ट काय करेल सांगा, तर डिसिजन घेईल. हा, की बाबा हा ह्या आपल्या एक्झाम्पल मध्ये बी न ए कडनं पैसे घेतलेले आहेत. हा, उलट बोलली वाटतं, परत ए न बी कडनं पैसे घेतलेले आहेत आणि कोर्टाने एला ऑर्डर केली की कोर्ट ऑर्डर्ड ए हा टू रिपे मनी टू द बी, तू बी चे पैसे तुझे तुझे देऊन टाकता. सिव्हिल सूट लेंदी होण्याचं कारण काय असते बघा, स्टोरी इथं संपत नाही. स्टोरी काय होती सांगा, इथं संपत नाही. हा, का संपत नाही सांगा स्टोरी इथं, सिव्हिल सूट मध्ये नुसतं जजमेंट होऊन इनफ नसते, नुसतंच डिग्री पास होऊन इनफ नसते, त्या डिग्रीला एक्झिक्यूट करायला लागते. त्यामुळे कोर्टानं ऑर्डर केली, काय ऑर्डर केली, बाबा ए तू बीचे पैसे काय कर परत देऊन टाक म्हणून. हा, इथं स्टोरी काय होणार सांगा, संपणार नाही. आता बीला काय करायला लागेल सांगा, तर ती
कोर्टाची डिग्री अंमलबजावणी करण्यासाठी परत वेगळं ऍप्लिकेशन करायला लागतंय. हा, त्यामुळे हा मी परत काय करेल सांगा, एक्झिक्युशन पिटिशन दाखल करेल. काय दाखल करायचं सांगा आता, जजमेंट नुसतं याच्या फेवर मध्ये होऊन स्टोरी संपली नाही, त्या डिग्रीला एक्झिक्यूट करायला काय दाखल करायला पाहिजे आता आपल्याला, एक्झिक्युशन पिटिशन दाखल करायला पाहिजे. त्याला ना, मला माहिती नाही प्रशालीच्या प्लेसवर काय सिच्युएशन आहे, आपल्याकडे मराठीत त्याला दरखास्त दाखल करणं असं म्हणतात. काही काही प्लेसेसचे पण ना तिथले वर्ड्स असतात, तर आपल्याकडे दरखास्त दाखल करणं असं म्हणतात, पण इंग्लिश नाव सगळीकडे एक्झिक्युशन पिटिशन काय करायचं तर दाखल करायची. इंग्लिश नेम इज द सेम एव्हरीवेअर. हा, म्हणून मग आपला युनिट नंबर 5 टोटल काय सांगा तर, त्या कोर्टाच्या ऑर्डरला एक्झिक्यूट कसं करायचं. हा, मग एक्झिक्युशनचे कन्सेप्ट डिस्कस करणार आपण, एक्झिक्युशनचे प्रिन्सिपल्स डिस्कस करणार, एक्झिक्युशन करताना कोर्टाच्या पॉवर्स डिस्कस करणार, एक्झिक्युशनची प्रोसिजर डिस्कस करणार, आणि आता येतो तो पार्ट, हे जे सगळं आहे ना शेवटचं, हे आहे मोड्स ऑफ द एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री, आणि हे खूप महत्वाचं आहे. हा, एक तर ना आय थिंक पॉवर ऑफ द कोर्ट वाईल एक्सरसाइजिंग एक्झिक्युटिंग डिग्री, हा, हे एक VIP हे खूपदा आलेलं आहे, आणि हे सगळं शेवटचं म्हणून मोड्स ऑफ द एक्झिक्युशन ऑफ द डिग्री आहे. हा, तर ते मोड्स ऑफ द एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री काय सांगा तर, नंबर 1, तो पळून जाण्याच्या तयारीत असेल तर डिग्री एक्झिक्यूट करण्यासाठी म्हणून त्याला अरेस्ट केलं जाईल. हा, अरेस्ट अँड डिटेन्शन. दुसरा, प्रॉपर्टी रफादफा तयार करायच्या तयारीत असेल तर प्रॉपर्टी जप्त केलं जाईल. इथं मुलं फसतात. हा, एक्झिक्युशनच्या मोड मध्ये डिग्री नंतर अरेस्ट अँड अटॅचमेंट आहे. हा, आणि वरती इंटेरियम ऑर्डर मध्ये डिग्रीच्या आधीच निकाल लागायच्या आधी तो काही विकण्याच्या तयारीत असेल तर थांबवायला म्हणून जे अरेस्ट अँड अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी केले जाते ते कधी आहे सांगा, बिफोर आहे, डिग्रीच्या आधी, आणि हे कधी आहे सांगा तर डिग्रीच्या नंतर आहे हे तिथं, राईट. हा, त्यामुळे मग अरेस्ट अटॅचमेंट, अटॅच केलेली प्रॉपर्टी सेल करतील आणि प्लेंटिफला त्याचे पैसे देतील, त्यामुळे सेल हा किंवा प्रॉपर्टी डिलिव्हर केली जाईल तिथं. हा जरा वेगळा क्वेश्चन आहे. कधी कधी काय होतं माहिती, तो व्यक्ती स्वतःहून पैसे द्यायला तयार असेल तर मग कशाला ना अरेस्ट अटॅचमेंटची वगैरे ऑर्डर करायची. त्यामुळे मग तो व्यक्ती जर तयार असेल किंवा मी ते पैसे द्यायला तयार आहे तर एक्झिक्युशन वरती काय लावलं जातोय सांगा तर, स्टे लावला जातोय. मग त्याची प्रोसिजर काय आहे तो एक वेगळा क्वेश्चन येतोय. त्यामुळे सरासरी असं गृहीत धरा की नॉल ह्याच्यामध्ये आपल्याला 3 क्वेश्चन आहेत एक्झिक्युशन संदर्भातले. नंबर 1, डिफाइन एक्झिक्युशन अँड स्टेट द मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन. नंबर 2, डिफाइन एक्झिक्युशन अँड स्टेट द power and procedure of the court while exercising the execution of the decree. हा, आणि नंबर 3 फॉर शॉर्ट नोट वगैरे स्टे ऑफ एक्झिक्युशन आपल्याला काय करायचं तर आहे तिथं. आता ठीक आहे, कोर्टाने डिग्री एक्झिक्युशनची ऑर्डर केली तिथं. हा, मग आता पुढची स्टेप काय असेल सांगा, अजून ऑप्शन संपत नाही ना आपल्याकडचे. हा निकाल कोण दिलेला सांगा, सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजनने निकाल दिलेला. हा, किंवा मग काही सर्कमस्टन्सेस मध्ये डिरेक्टली ज्युरिस्डिक्शन कुणाला असतं तर सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजनला असतं. हा, मग समजा हा आपला जो लोएस्ट कोर्ट आहे त्या लोएस्ट कोर्टाने दिलेला निकाल आहे, तर मी काय करू शकते सांगा, मी अपील करू शकते. कुणाकडे अपील करू शकते सांगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकडं. हा, किंवा आपण काय करू शकतो सांगा, रिव्ह्यू ऍप्लिकेशन दाखल करू शकतो की त्यांनी दिलेले जजमेंटचा काय करा तर पुनर्विचार करा, चेक करा बरोबर. हा, किंवा त्याला हायकोर्टाला रेफरन्स केलं जाऊ शकते. रेफरन्स हे कुणाला करतात कंपल्सरी, हायकोर्टालाच काय करतात तर करत असतात तिथं. हा, तर मग त्यामुळं हे थोडं 1 मिनिट ह्याला जरा 1 सेकंदासाठी बाजूला ठेवूया. 6.6 पर्यंत आणि 6.7 आणि 8 हा काय सांगा तर, अपील, रिव्ह्यू आणि रेफरन्स. हा, अगेन दॅट इज द रिझन ही प्रोसिजर इतकी काय होत जाते सांगा तर लेंदी होत जाते. हा, की अपीलचं ऑप्शन आहे, रिव्ह्यूचं ऑप्शन आहे, रेफरन्सचं ऑप्शन आहे. हा, मग ह्या परत बघा खूप CPC लेंदी होण्याचं कारण परत तेच आहे, अपील इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन आहे. आता अपील इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन आहे तर अपील एक क्वेश्चन नाही आहे तुम्हाला. पहिला सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन मधनं म्हणजेच ओरिजिनल डिक्रीतनं अपील कोणाला जाईल सांगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला. तिथं स्टोरी संपली नाही. हा, नंतर अपिलेट डिग्री म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला तुम्ही अपील केलेला ना, त्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या अपीलचं जे काही डिसिजन झालं त्या अपील मधनं परत तुम्ही कोणाला अपील करू शकता सांगा तर हायकोर्टाला अपील करू शकता, राईट. म्हणजे अपील मधनं अपील, सेकंड क्वेश्चन सुट्टा इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन होता त्याच्यावरती, अपिलेट डिग्री. आणि
काही ऑर्डर मधनं पण अपील करता येते आपल्याला. हा, तर ऑर्डर मधनं अपील कशी करायची त्याचा सुट्टा क्वेश्चन. त्यामुळे अपीलचे क्वेश्चन किती आहेत सांगा. अपीलचे क्वेश्चन आहेत 3, रिव्ह्यू 4, रेफरन्स 5. हा, म्हणजे नुसता अपील, रिव्ह्यू, रिव्हिजन त्याच्यावरती टोटल क्वेश्चन किती येतात सांगा आपल्याला. 5 क्वेश्चन येतात. म्हणजे हा फक्त एवढ्याशा पॉइंट वरती टोटल ब्रॉड क्वेश्चन किती येणार आहेत आपल्याला, तर 5 ब्रॉड क्वेश्चन येणार आहेत. हा, नंतर बघा आता काही किरकोळ मिसलेनियस प्रोव्हिजन सीपीसी मध्ये काय केलेले आहेत तर दिलेले आहेत. हा, समजा ना पार्टी दुसरीकडे राहायला गेल्या आहेत आणि दोन्ही पार्टीच्या कन्व्हिनियन्स साठी त्यांना इचलकरंजी कोर्टातून चिकोडी कोर्टात थ्रू केलेली ट्रान्सफर करायची आहे, तर मग त्याची प्रोसिजर काय. मिसलेनियस म्हणजे काही किरकोळ इतर मॅटर. हा, ट्रान्सफर ऑफ केसेस सुट्टा क्वेश्चन. हा, नंतर कोर्टाचा इनहरंट पॉवर. इनहरंट पॉवर म्हणजे कोर्ट म्हणून ज्या बेसिकली पॉवर त्यांना असतातच, सांगायची गरज नाही की पॉवर कोर्टाला आहे. इनहरंट बेसिकलीच एकदा ते कोर्ट आहे म्हटल्यानंतर ज्या पॉवर त्यांना येतात त्याला म्हणतात इनहरंट पॉवर ऑफ द कोर्ट. त्याच्यावर सुट्टा क्वेश्चन. हा, आणि त्याच्यानंतर कॅवेट व्हीव्हीआयपी क्वेश्चन खूपदा पेपरला विचारले. कॅवेट हा एक सुट्टा क्वेश्चन आपल्याला काय करायचंय तर डिस्कस करायचं कॅवेटचा तिथं. हा, आता कॅवेट ही कन्सेप्ट तुम्हाला पूर्णपणे काय सांगा तर न्यू आहे कन्सेप्ट. हा,